அப்போஸ்தல நடபடிகள் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8th அதிகாரம் 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 8th அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37th வசனம். அப்போஸ்தல நடபடிகள் 8th அதிகாரம் 37வது வசனம். ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಾಕ್ಯ. அதற்கு பிலிப்பு, நீர் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடையில்லை என்றான். அப்பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான். அப்பொழுது பிலிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள். பிலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದೇ ವಚನವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಕಂಚಿಕೆಯು, ಅಗೋ ನೀರು, ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಕಂಚಿಕೆಯು ಇಬ್ಬರು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದನು. இந்த வாசித்த வசனங்களிலிருந்து ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதற்கு தடை உண்டு என்ற தலைப்பில் உங்களோடு நான் பேச போகிறேன். ಈ ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. தடை இல்லாமல் ஞானஸ்நானம் பெற முடியும் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 3th அதிகாரம் 14 15 வசனம் வாசிக்கும் போது ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ யோவான் ஸ்நானகன் இடத்துல ஆண்டவர் இயேசு வருகிறார். ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ஞானஸ்நானம் பெறும்படி வருகிறார். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬರುತ್ತಾನೆ. யோவான் அவருக்கு தடை செய்து, ಯೋಹಾನನು ಆತನಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ, நான் உம்மாலே ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டியிருக்க நீர் என்னிடத்துல வரலாமா என்றான். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವುದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அதற்கு யோவான் அவருக்கு தடை செய்து, நான் உம்மாலே என்று சொல்றான். 15th வசனத்துல இயேசு அவனுக்கு பிரத்யுத்தரமாக, 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுகிறது நமக்கு ஏற்றதா இருக்குது என்றார். அப்பொழுது அவருக்கு இடம் கொடுத்தான். ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. இங்கே யோவான் ஸ்நானகன் ஆண்டவர் இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற வரும்போது தடை செய்கிறான். ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுகிறது நமக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது. ದೇವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ஒரு நீதியாவது விடக்கூடாது, எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுறது நமக்கு ஏற்றது. ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. நான் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும், ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. என்னை விசுவாசிக்கிற மக்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதற்கு, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ நான் முதல் மாதிரியும் இருக்கிறேன். ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. முதல் மாதிரி, முன்மாதிரி, சிறந்த மாதிரியா இருக்கிறேன். ಮೊದಲ ಮಾದರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾದರಿ. அவன் இடம் கொடுத்தான், ಆತನು ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟನು. ஆண்டவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டார். ಕರ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அந்த ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனே தான் ಆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ வானம் திறக்கப்பட்டது. ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அதுவரையில வானம் திறக்கப்படவில்லை. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. தேவ ஆவியானவர் புறாவை போல இறங்கி தம்மில் வருகிறதை கண்டார். ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪಾರಿವಾಳದಾಗಿ ಇಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. அதுவரையில் ஆவியானவர் அவர் மேல வரவில்லை. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 17th வசனத்துல இவர் என் நேசகுமாரன், இவர் மேல் பிரியமா இருக்கிற என்ற சத்தம் அப்பொழுதுதான் வந்தது. 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. அதற்கு முந்தைய அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் தான் இருந்தார். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು. ஆனால் இந்த ஞானஸ்நானத்தினால எல்லாருக்கும் இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விளம்பரப்படுத்தினார் பிதாவாகிய தேவன். ಆದರೆ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில ஞானஸ்நானம் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬತಕ್ಕದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ஆனால் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8th அதிகாரத்துல ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அங்கே எத்தியோப்பிய மந்திரி
ಅಲ್ಲಿ ಐಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಕಂಚುಕಿ பிலிப்பு மந்திரியின் மூலமாக ஆண்டவருடைய பாடு மரணம் எதுக்கு நடந்தது? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಬಾಧೆ ಉಣವಿಕೆ ಯಾಕೆ ಜರುಗಿತು? அது உனக்காகவும் எனக்காகவும் என்று அவர் விளக்கம் சொல்லுகிறார். ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. முதல் முறையாக இயேசுநாரை அவன் விசுவாசிக்கிறான். ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಆತನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவன் இயேசுநாரை விசுவாசித்தால் எப்படி விசுவாசிக்க முடியும்? ಯೇಸುವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ? நீர் முழு இருதயத்தோடு விசுவாசித்தார். ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ அரைகுறை இதயத்தோடு விசுவாசிக்க முடியாது. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நான் இயேசுநாதரை இப்படித்தான் விசுவாசிக்க முடியும்? ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ? முழு இருதயத்தோடு தான் நான் விசுவாசித்திருக்கிறேன். ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. உடனே அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். ತಕ್ಷಣವೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು. தடை நீங்கினது, ಅಡ್ಡಿ ಹೋಯಿತು, ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டார். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. இதற்கு முந்தி நாம் கேட்ட பிரசங்கத்துல ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ கில்கால் என்ற வார்த்தையை, ಗಿಲ್ಗಾಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ அதை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அறியாதல் ஒருத்தருமே கிடையாது. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿಯದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ஏனென்றால் இந்த இடத்துல தான் அவர்கள் நிந்தை நீங்கினது. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಂದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அதற்கு அடுத்து அந்த இடத்துல நடந்த காரியம், ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಘಟನೆ மனம் திரும்புதல் நடந்தது. ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ஒரு சின்ன பகுதியை வெட்டி வீச வேண்டும். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. அதுதான் விருத்த சேதனம். ಅದನ್ನೇ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. வருத்தமில்லாத ஒரு விருத்த சேதனம் கிடையாது. ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. புதிய ஏற்பாட்டில துக்கத்துக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எரேமியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் படித்தால், ಎರೆಮಿಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದಾದರೆ, யூதா என்கிற துரோகி கள்ளத்தனமாய் திரும்பினாலே என்று, யூதா ಎಂಬ ದ್ರೋಹಿ ಆಕೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, முழு இதயத்தோடு திரும்பவில்லை. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. கள்ளத்தனமான மனம் திரும்புதலுக்கு ஒரு காசு கூட கொடுக்கப்படாது. ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಒಂದು ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಾರದು. அந்த கள்ளத்தனமான மனம் திரும்புதல் பரலோகத்துக்கு போகாது. ಆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾರದು. ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார், லூக்கா 13ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலும் 5ஆம் வசனத்திலும், ಲೂಕಾ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாரும் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள் என்று சொல்கிறார். ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. உண்மையான மனம் திரும்புதல் என்று சொல்வது என்ன? ನಿಜವಾದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? நீங்கள் யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம், ನೀವು ಯೋನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 3ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் படித்தால், 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಓದೋದಾದರೆ, மெய் மனம் திரும்புதல் என்பது என்ன? ನಿಜವಾದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? அதுல யார் மனம் திரும்ப வேண்டும்? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬೇಕು? ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறது. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுல விளங்காத ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಿಯಲಾರದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. யோனா போய் நினைவேக்கு விரோதமாய் பிரசங்கித்தார். ಯೋನನು ನಿನೆವೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದನು. பெரிய நகரமான அந்த நினைவே, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಿನೆವೆ 3 நாள் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும். 3 ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ஒரு நாள் தான் பிரயாணம் பண்ணி செய்தி சொன்னான். ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ, இன்னும் 40 நாள் உண்டு. ಇನ್ನು 40 ದಿನಗಳು ಉಂಟು. 41 நாள் கிடையாது, 41 ದಿನವಲ್ಲ, 40 நாள் உண்டு. 40 ದಿನಗಳುಂಟು. மனம் திரும்பாமல் போனால் ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡೆದೆ ಹೋದರೆ நினைவே கவிழ்க்கப்பட்டு போ. ನಿನೆವೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ராஜாவுக்கு செய்தி எட்டினது. ಅರಸನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. அவன் ஒரு பெரிய சட்டம் போட்டான். ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದನು. அவனுடைய மந்திரிமார்கள், அதிகாரிகள், ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, குடிமக்கள் அனைவருக்கும் ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು என்ன சொன்னான் தெரியுமா? ಏನು ಮಾಡಿದನು, ಏನ್ ಹೇಳಿದನು ಗೊತ್ತಾ? யாருமே சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது, ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, மிருகங்கள் கூட சாப்பிடக்கூடாது, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಶುಗಳು ತಿನ್ನದಿರಲಿ, யாரும் உயர்ந்த வஸ்திரம் உடுத்தக்கூடாது, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ரெட்டு வஸ்திரம் உடுத்த வேண்டும், ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, யாரும் தூங்கக்கூடாது, ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು, எல்லாரும் தேவனை நோக்கி, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ பொல்லாத வழிகளையும் ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು, கைகளுடைய கொடுமை விட்டு திரும்ப வேண்டும், ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡಲಿ. மனிதனுடைய அவசியமான காரியங்கள் என்ன? ಮಾನವನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ உண்ண உணவு, ಉಣ್ಣಲು ಬೇಕಾದಂತ ಉಡುಕ ಉಡೈ, ಬೇಕಾದಂತ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಾன ವಸதிகள் ಮತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, உண்ண உணவு,
ಉಣ್ಣಲು ಆಹಾರ, உடுக்க உடை, ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆ, படுக்க முதலான வசதிகள். ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯಗಳು. ஒரு ஆகாரம் கூட யாரும் சாப்பிடலையே. ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಯಾರು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ராஜாவுடைய வீட்டுல ஆகாரத்துக்கு என்ன குறை? ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ? அதிகாரியுடைய வீட்டுல சாப்பாட்டுக்கு என்ன குறை? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ? பாலும் தேனும் ஓடுகிற அதாவது ராஜ்யத்தை போலதான் அந்த ராஜ்யம் கூட இருந்ததாக பைபிள் சரித்திரம் சொல்லுகிறது. ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಆ ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனால் அவர்கள் யாரும் நல்ல வஸ்திரம் உடுத்தவில்லை. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் யாரும் தூங்கவில்லை. ಅವರು ಯಾರು ನಿದ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ. உணவு விட்டு விட்டார்கள். ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. என்னென்ன வஸ்திரங்கள் உடுத்தி இருப்பார்கள்? ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ வீட்டில் என்ன என்ன வஸ்திரங்கள் இருந்திருக்கும்? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. படுக்கைக்கு என்னென்ன வசதிகள் இருந்திருக்கும்? ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸತಿಗಳು ಉಂಟು. 3 காரியங்களை அடியோடு விட்டு விட்டார்கள். 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. வாலிப பையன்கள், பிள்ளைகள், ಯೌವನಸ್ಥರು, ಮಕ್ಕಳು, சிறு பிள்ளைகள், ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, குடும்ப ஸ்திரீகள், ಮದುವೆ ವಿವಾಹವಾದಂತ வயதுல மூத்தவர்கள், ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் என்று அவர்களை கிரிகளை பார்த்து ಅವರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ஆண்டவர் அழிக்கிறேன் என்று சொன்ன பட்டணத்தை அழிக்கவில்லை. ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. பார்த்தீர்களா? மெய் மனம் திரும்புதல் என்று சொல்வது சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல. ನಿಜವಾದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ஆகவே மனம் திரும்புதல் என்று சொல்லும் பொழுது அவளுக்குத்தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கதாக வேத புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. அது உள்ளத்துல ஒரு பெரிய துக்கத்தோடு ஏற்படுகிற மனம் திரும்புதல். ಮಾನಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಿನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಟದು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்புறம் அந்த யோர்தானை கடந்தார்கள். ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನಂತರ ಯೋರ್ದಾನನ್ನ ದಾಟಿದರು. அது ஞானஸ்நானத்துக்கு ஒப்பனையான காரியம். ಅದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனத்துல வாசித்தீங்கன்னா ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದಾದ್ರೆ எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டால் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மனம் திரும்பினவர்கள், ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இருக்க கூடாது. ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಕೂಡದು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்துல 3 நாள் பிரயாணம் பண்ணி அவர்கள் வனாந்தரத்துல பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள். ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು 3 ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಪಸ್ಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. அதற்கு ஒரு நாள் இருந்தது. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಉಂಟು. அதாவது கில்கால்ல மனம் திரும்பின ஒரு நாள், ಗಿಲ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ದಿನ, பஸ்கா ஆராதனை செய்கிற ஒரு நாள் என்று நாம் படித்தோம். ಪಸ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே தேவனுடைய மக்கள் ஆராதிக்கிறோம். ಕರ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. விசுவாசிகளுக்கு தான் உலக மக்களோடும் நமக்கும் அவர்களுக்கும் போராட்டம் உண்டு. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಲೋಕದ ಜನರ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟ ಉಂಟು. அவர்கள் நம்மோடு சேர்ந்து நம்மை போல மாறலாம் என்று விரும்பாமல் ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ வஞ்சனையாக, ವಂಚನೆಯಿಂದ, ஏமாற்றுத்தனத்தோடு, ಮೋಸತನದಿಂದ நம்மோடு சேர்ந்து கொள்ள பார்க்கிறார்கள். ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அந்த கிபியோனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கவனித்தால் ಗಿಬ್ಯೋನರ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு இருந்தார்களே தவிர ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಅವರು அவர்களால இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதம் பெறவில்லை. ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. அவர்களால இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாடுபட்டார்கள். ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಧೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದರು. தாவீது ராஜாவுடைய நாட்கள்ல 3 வருஷ பஞ்சம் ஏற்பட்டது அந்த கிபியோனரால என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಿಬ್ಯೋನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. விசுவாசிகள் அவிசுவாசிகளோடு ஐக்கியப்பட விரும்பினால், ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಾದರೆ, நண்பர்கள் ஆக்கிக் கொண்டால், ಸ್ನೇಹಿತರು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, திருமணத்தில் ஒப்பந்தம் பண்ணி கொண்டால், ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ உங்களால கிபியோனரை மாற்ற முடியாது. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗಿಬ್ಯೋನರನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கிபியோனர் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்க மாட்டார்கள். ಗಿಬ್ಯೋನರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಲಾರದು. நீங்கள் கிபியோனருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கவும் முடியாது. ನೀವು ಗಿಬ್ಯೋನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. அவர் பரலோகத்துக்கு வர மாட்டார்கள். ಅವರುಗಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಾರರು. விடுதலை அடைந்த மக்கள் உபதேசம் கேட்க வேண்டும். ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಲಾಲಿಸಬೇಕು. காட்டுக்கு போய் கொமட்டி காய்களை அரித்து கொண்டு வந்து ஆகாரத்துக்குள்ள போட்டா சாக வேண்டியது. ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯುವುದೇ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. சரியான உபதேசம் விசுவாச மக்களுக்கு ரொம்ப அவசியம். ಸರಿಯಾದ ಉಪದೇಶ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. மனம் திரும்புதல் உண்டா? ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾ? ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டீர்களா? ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? கர்த்தரை ஆராதிக்கிறீர்களா? ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀರಾ? உலகத்தை விட்டு பிரிந்த வாழ்க்கை செய்கிறீர்களா? ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ? கேரளத்துல நம்முடைய சபைகளுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರುಂಟು. பிரதரன் சபை என்று மாத்திரமல்ல, ಬ್ರದರಿನ್ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, வேறுபாடு சபை என்று சொல்வார்கள். ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆ, வேறு உலக மக்களிலிருந்து வித்தியாசமானவர்கள், ಲೋಕದ ಜನರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ಸಭೆ. அப்படித்தான் விசுவாசிகள் இருக்க முடியும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ஏனென்று ஆண்டவர் இந்த உபதேசத்தை வேதத்துல நமக்கு தந்திருக்கிறார். ಕರ್ತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சிலரை போதகராக, சுவிசேஷகராக, மேய்ப்பராக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். ಕೆಲವರನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನಾಗಿ, ಉಪದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ, ಕುರುಬರಾಗಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நீங்கள் சபையில ஐக்கியப்படும் பொழுது, ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ஆராதனை உண்டு, ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು, உலகத்திலிருந்து பிரிந்த ஜீவிய செய்யலாம், ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಬಹುದು. உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நல்ல ஆகாரத்தை வசனத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. நான் முதலாவது உங்களுக்கு வாசித்த வேத பகுதியில தான் நான் முக்கியம் பேச விரும்புகிறேன். ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ஞானஸ்நானத்துக்கு தடை உண்டு, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು. முழு இருதயத்தோடு விசுவாசிக்கவில்லை என்றால், ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ನಂಬದೇ ಹೋದರೆ, அப்படிப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுக்கவே கூடாது. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை வாசிக்கும் போது, ನೀವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ 26ஆம் அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கிறோம், 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಸಂತ ಪೌಲರು அகிரிப்பா ராஜாவுக்கு முன்னால நிற்கிறார். ಅಗ್ರಿಪ್ಪ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಆತನು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. அங்க ஒரு பிரசங்கம் செய்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெளிவாக பேசுகிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அப்பொழுது அகிரிப்பா ராஜா சொல்லுகிற காரியத்தை பார்த்தீர்களா? ಆಗ ಅಗ್ರಿಪ್ಪ ಅರಸನು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಿರಾ? அப்போஸ்தலர் 26-28ல ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ. அப்பொழுது அகிரிப்பா ராஜா பவுலை நோக்கி, ಆಗ ಅಗ್ರಿಪ್ಪ ಅರಸನು ಪೌಲನನ್ನು ನೋಡಿ, நான் கிறிஸ்தவனாகிறதுக்கு கொஞ்சம் குறைய நீ என்னை சம்மதிக்க பண்ணுகிறாய் என்றார். ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲು, இவன் கிறிஸ்தவன ஆகவே இல்லை. ಈತನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. பிரசங்கம் கேட்ட பொழுது, ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, நீ என்னை கொஞ்சம் குறைய கிறிஸ்தவனாகிட்ட, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಸುತ್ತೀಯಾ? இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆயிட்டா, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ நான் முழு கிறிஸ்தவனாயிருவேன். ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ஆனால் இப்ப நான் கொஞ்சம் குறைய கிறிஸ்தவன். ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்படி யாராவது கொஞ்சம் குறைய கிறிஸ்தவன் ஆக முடியுமா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? அதற்கு நான் இப்படி சொல்லுவேன். ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஒருவரை ஓடி வந்து, ಒಬ್ಬರು ಓಡಿ ಬಂದು ஒரு 10 அடி கிணத்துல, ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಆಳದ 10 அடி கிணறு இருக்கிறது, 10 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿ ಇದೆ. இல்ல நீளத்துல 10 அடி கிணறு இருக்கிறது. ಉದ್ದವಾಗಿ 10 ಅಡಿ ಇದೆ. இந்த 10 அடி கிணத்தை ஒரேதாக தாண்டி விட்டால், ಈ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಬಾವಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನೆಗೆದರೆ, நீங்கள் எதிர்பாராத விலையுள்ள ஒரு வெகுமதி தருகிறேன். ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಲಾರದಂತ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இவருக்கு அந்த வெகுமதி வேண்டும். ಇವರಿಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஓட்டமா ஓடி வந்து ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು 9.25 அடி தாண்டினா என்ன நடக்கும்? 9.25 ಅಡಿ ಅವರು ನೆಗೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 10 ಅಡಿ கிணறு, 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಾವಿ. ஆனால் 9.25 அடி தாண்டினா ಆದರೆ 9.25 ಅಡಿ ಅವರು ದಾಟಿದರೆ உள்ள விழுந்து சாக வேண்டியது. ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದೇ. தாண்டினா எத்தனை அடி தாண்டணும்? ದಾಟಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ದಾಟಬೇಕು? 10 அடி தாண்டணும். 10 ಅಡಿ ಜಿಗಿಯಬೇಕು. இந்த கருத்துல தான் ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ அந்த எத்தியோப்பியா மந்திரிக்கு, எத்தியோப்பியா மனுஷனுக்கு, மந்திரிக்கு, ಐಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮಂತ್ರಿಗೆ பிலிப்பு பிரசங்கியார் சொல்லுகிறார், ಪ್ರಸಂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ, நீ முழு இருதயத்தோடு விசுவாசித்தால் தடை இல்லை. ನೀನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ஞானஸ்நானத்தை பற்றி தடை என்ற வார்த்தை 2 முறை பார்த்தோம் இல்லையா? ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದೇವಲ್ಲವಾ? இங்கே தடை என்ற ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம். ಅಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவர் ஞானஸ்நானம் பெற வரும்போது அங்கே தடை என்ற ஒரு வார்த்தை பார்க்கிறோம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. இன்றைக்கு ஞானஸ்நானம் பெறுகிறது என்பது, கொடுக்கிறது என்பது சர்வ சாதாரணமாக நடக்கிறது. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எங்கள் வால்பாறையில ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಪಾರೆಯಲ್ಲಿ 6 மாதம் மழை காலம், 6 ತಿಂಗಳು ಮಳೆಯ ಕಾಲ. அப்ப ஞானஸ்நானம் கொடுக்க முடியாது. ಆಗ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ
ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அதற்கு அடுத்த 6 மாதம் வெயில் அடிக்கும். ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ. 32 சபை இருக்குது. 32 ಸಭೆಗಳುಂಟು. ஒவ்வொரு சபையும் போட்டா போட்டி போட்டுக்கொண்டு ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು இந்த வாரம் ஒரு சபை ஞானஸ்நானம், ಈ ವಾರ ಒಂದು ಸಭೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ, அடுத்த வாரம் ஒரு சபை ஞானஸ்நானம், ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. ஒரு இந்து வாத்தியார் கவனித்துக் கொண்டே இருந்து ಇಂದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು அவருக்கு 7 பிள்ளைங்க, ಅವರಿಗೆ 7 ಮಕ್ಕಳು. இந்த 7 பிள்ளைகளையும் குளிக்க கூட்டிட்டு போவாரு. ಈ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு என்ன சொல்வார் தெரியுமா? ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು இந்த ಗೊತ್ತಾ? 7 பிள்ளைகளை நான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கூட்டிட்டு போறேன். ಈ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. அவருக்கு ஞானஸ்நானத்தை பற்றி என்ன விளங்கி இருக்குது? ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அது சாதாரண காரியம், ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯ. அவங்க செய்யறாங்க, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நானும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கூட்டிட்டு போறேன். ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. அருமையானவர்களே, ஞானஸ்நானம் என்ற காரியத்தை குறித்து கவனமா இருக்க வேண்டும். ಪ್ರಿಯರೇ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರೋಣ. இந்த யோவான் ஸ்நானகனுக்கு ஸ்நானகன் என்று எப்படி பெயர் வந்தது? ಈ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்தை கொடுக்கும்படி அவன் தேவனால அனுப்பப்பட்டான். ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸೂಚಕವಾದ ಅಂತ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಲು ದೇವರಿಂದ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. யார் யார் பாவத்தை குறித்து அறிக்கை செய்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ அவளுக்கு மாத்திரம்தான் யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தானே தவிர ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು ಹೊರತು மற்ற எல்லாருக்கும் அவன் ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததாக பைபிள் சொல்லவில்லை. ಇತರರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. மாபெரும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರಾದ ಪೌಲರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ವಚನத்துல 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ இல்ல 17 வசனம், 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்படி கிறிஸ்து என்னை அனுப்பவில்லை, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார். ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. மாபெரும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை ஆண்டவர் எதற்கு அனுப்பினார்? ಮಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಪೊಸ್ತಲನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು? ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்படி அனுப்பவில்லை, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ஆனால் அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் என்று வருகிறது. ಆದರೆ ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 15 16 வசனத்துல பாருங்க. 15 16 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ. கிறிஸ்துவுக்கும் காயுக்குமே அன்றி ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಗಾಯನಿಗೂ ಹೊರತಾಗಿ உங்களில் வேறொருவனுக்கும் நான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவில்லை, ಮತ್ತಾರಿಗೂ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. இதற்காக நான் தேவனை சோத்தரிக்கிறேன். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அப்புறம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்தது. ಸ್ವಲ್ಪ ಆತನಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ஸ்தேவானுடைய வீட்டாருக்கு நான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததுண்டு. ಸ್ಟೆಫನನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆನು. இதுவும் அல்லாமல் இன்னும் யாருக்காவது நான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன்னு அறிய ஞாபகத்தில் கூட வைக்கல. ಇವರಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣೇನು. இன்றைக்கு பாருங்கள், ಈ ದಿನ ನೋಡಿರಿ, நான் இன்ன சபையில ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன். ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. பெரிய சபை, ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ. இயேசுநாதர் ஒரு சபையை தானே கட்டினார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பரலோகத்துல ஒரு சபை தானே இருக்குது. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ. இன்றைக்கு இந்த சபையில ஞானஸ்நானம் எடுத்தா தான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்ற ஆட்கள் இல்லையா? ಈ ದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಬೋಧಕರಿಲ್ಲವಾ? சில ஆட்களுடைய பெயரை சொல்லி அவர்கள் மூலமா நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன்னு பெருமையா சொல்லுவாங்க. ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತವರ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೌಲ ಅಪೊಸ್ತಲனை விட பெரிய அப்போஸ்தலன் உலக சரித்திரத்தில் ಉಂಟು. ಅಪೊಸ್ತಲರಾದಂತ ಪೌಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಪೌಲರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಉಂಟು. அவர் தன்னுடைய கைக்கு ஏதோ விசேஷம் இருக்கு, நான் தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க அதிகாரம் பெற்றவன் செயல்படவில்லையே. ಅವರು ನನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. இடம் முக்கியமல்ல, ಸ್ಥಳ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ஆள் முக்கியமல்ல, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, யாருடைய நாமத்தினால நாம் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதா என்பதுதான் முக்கியமான காரியம். ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. நம்முடைய ஆண்டவர் மரித்து உயிர் தெழுந்து பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு முந்தி சீசரிடத்துல சொன்ன காரியத்தை பாருங்கள். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28 அதிகாரம் ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறது ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறார், தெளிவாக சொல்லுகிறார். ಆತನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. அவர் சொல்லுகிறதை பாருங்க. ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. 18 19 வசனத்துல 18 19 ವಾಕ್ಯಗಳು. இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ಆಗ ಯೇಸು ಆ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளை சீசராக்கி, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. அதோட முடிஞ்சு போச்சா? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಾ? பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, சீசர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் சீசர்கள் மற்றவர்களை சீசர்கள் ஆக்கி. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೋಡಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. சீசர் ஆகாதவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலாமா? ಶಿಷ್ಯರಾಗದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಬಹುದು. ஒருவன் சீசன் ஆகிறதுக்கு என்ன தகுதி என்பதை யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தனக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விடாவிட்டால் எனக்கு சீசனா இருக்க மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். ಶಿಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲ್ಲ. என்னுடைய உபதேசத்தில் நிலைத்திராதவன் சீசனா இருக்க மாட்டான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். ನನ್ನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. மரணவரையும் என்னை பின்பற்றாதவன் சீசனா ஆக முடியாது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். ಮರಣದವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஞானஸ்நானம் அதாவது சீசரானவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಶಿಷ್ಯರಾದಂತವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இந்த ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லும் பொழுது ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು தண்ணீர் அல்ல முக்கியம், ನೀರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. பேதுரு அப்போஸ்தலன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். ಅಪೊಸ್ತಲರಾದಂತ ಪೇತ್ರನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 1 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ஆம் வசனத்துல 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது ಆ ನೀರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் ಅದು ಶರೀರದ ಕೊಳೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸದೆ தேவனை பற்றி நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ இப்பொழுது நம்மையும் ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತனுடைய ಉಯಿರ್ತೆಳುದಲಿನಾலே ರಕ್ಷಿக்கிறது. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ஞானஸ்நானத்தில் ரட்சிக்கிறது என்று பேதுரு சொல்லவில்லை. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவருடைய ಉಯಿರ್ತೆಳುದಲಿನಾலே ರಕ್ಷಿக்கிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ரோமர் 9:10-9 வாசிக்கிறோம். ರೋಮ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை நீ உன் வாயிலால் அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிடத்திலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ರಕ್ಷಿಸப்படுவாய். ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು. அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ஆனால் இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாதவர்கள், ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು, மனம் திரும்புதல் அனுபவம் இல்லாதவர்கள், ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು, அல்லது அதற்கு இஷ்டம் இல்லாதவர்கள், ಅದನ್ನ ಬಯಸದೆ ಇರುವಂತವರು ஞானஸ்நானம் எடுக்க கூடாது, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானத்துக்கு தடை உண்டு, ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು. ஞானஸ்நானத்துக்கு விரும்பினாலும் நாம் கொடுக்கவும் கூடாது. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರು ನಾವು ಕೊಡಕೂಡದು. ஞானஸ்நானம் என்பது வேதாகமத்தில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில சொல்லப்பட்ட மனம் திரும்புதல் ஏற்பட்ட உடனே கொடுக்க வேண்டிய முதல் கட்டளை. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ತರುವಾಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ஆண்டவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட அல்லவா ஊழியத்துக்கு இறங்குகிறார். ಕರ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ತಾನೇ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ஆண்டவருடைய கட்டளை கீழ்ப்படியாமல் எந்த காரியத்தையும் செய்ய ஒரு விசுவாசி முயலக்கூடாது. ಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರದೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಕೂಡದು. விசுவாசிகள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. அப்போஸ்தலர் நடபடிகளிலே ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ஒரு 10 இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ಒಂದು 10 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಓದಬಹುದು. அதுல ஒரு மனிதனை பற்றி முக்கியமாக சொல்லுகிறேன். ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அவன் மனம் திரும்பின 3வது நாளிலே ಅವನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅವನು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ கண்கள் குருடானது, ಆತನ ಕಣ್ಗಳು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದವು. ஆனால் ஆண்டவர் அனனியாவை அனுப்பி பார்வையிட செய்தார். ಆದರೆ ಅನನಿಯನ ಕಳಿಸಿ ದೇವರು ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. அப்போஸ்தலர் 9:18 எழுந்த உடனே ஞானஸ்நானம் பெற்றான். ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು, ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. அப்போஸ்தலர் 16 நாம் வாசிக்கும் போது ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, இருதயம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு இருதயம் திறக்கப்பட்ட பொழுது லீதியால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டார்கள். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಿಡಿಯಲ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. சிறைச்சாலைக்காரன் முழு இதயத்தோடு ஆண்டவரை விசுவாசித்து மனமகிழ்ச்சிய உள்ளவனான போது ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டான். ಸೆರೆಮನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡಾಗ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8ஆம் அதிகாரம் கொரிந்தியர் விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்றார் என்று எழுதியிருக்கிறது. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊರಿಂಥದವರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 19ஆம் அதிகாரத்துல எபேசுவில யோவான் ஸ்நானனுடைய 12 சீசர்கள் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು 12 ಮಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ இந்த இடங்களிலெல்லாம் நீங்கள் வாசித்தால், ಈ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದೋದಾದರೆ, அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் சொல்லி விசுவாசித்த உடனே நடந்த காரியமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಜರುಗಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் போது உடனே கொடுக்காமல் கொஞ்சம் காலதாமதம் செய்யறதுக்கு என்ன காரணம்? ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣವೇನು? நான் மனம் திரும்பினேன். ನಾನು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ஒரு வருஷத்துக்கு பின்னால்தான் மதுரையில் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள். 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. என்னுடைய மனம் திரும்புதலை சரியாக நிலைமையில பரிசோதனை பண்ணுவதற்கு காலதாமதம் ஏற்பட்டது. ನನ್ನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಜವಾದುದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವು ಸಮಯವು ಅನುಮತಿಸಿತು. அவர்களுக்கு இது உறுதிப்பட வேண்டியதா இருந்தது. ಅವರು ಇದನ್ನ ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஒரு வருஷத்துக்கு பின்னால ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டேன். 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ஆனால் சபையின் ஆரம்ப நாட்கள் ஒருத்தருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தால், ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಆರಂಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು மார்க்க எதிரிகளால ಬೇರೆ ವೈರಿಗಳಿಂದ கொல்லப்படுவார்கள். ಅವರು ಕೊಂದು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. குடும்பங்களிலிருந்து பிரித்து வைக்கப்படுவார்கள். ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஆலய காரியத்தில் எந்த விதமான பொறுப்பு கொடுக்க மாட்டார்கள். ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அநேக ஆசாரியர்கள் விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். ಅನೇಕ ಯಾಜಕರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು. அப்புறம் அவர்களுக்கு ஆசாரிய வேலையை கொடுக்க மாட்டார்கள். ಆಗ ಆನಂತರ ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஆகவே முழு இதயத்தோடு மெய் விசுவாசம் உள்ள மக்கள், ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು, எங்களுக்கு இவைகள் ஒன்று வேண்டாம், ನಮಗೆ ಇದೇನು ಬೇಡ, எங்கள் ಆண்டவர் இயேசು போதும், ನಮಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸಾಕು, அவருடைய கட்டளை போதும், ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸಾಕು, அப்படி முன்னால வந்ததுனால உடனே கொடுத்தார்கள். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ மார்க்கம் உலகமெல்லாம் பரம்பி இருக்கிறது. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. அப்போஸ்தல காலத்தை போல நமக்கு அவ்வளவு எதிர்ப்பு அரசாங்கத்தாலும் ஜனங்களாலும் இல்லை. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿರೋಧತ್ವ ನಮಗೆ ಜನರಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. அதனால எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. சில சமயத்துல சபை நடத்துகிற ஊழியர்கள் மூப்பர்கள் கூட ஒரு சோதனை உண்டு. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸೇವಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಶೋಧನೆ ಉಂಟು. சீக்கிரம் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து சபையை பெரிதுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ಬೇಗ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. வேதம் அனுமதி அளிக்காது. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் ஆபிரகாம் இடத்துல சொன்னார், ಆ ಕರ್ತನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ எல்லாருக்கும் விருத்த சேதனம் பண்ணு என்று சொல்லும் பொழுது, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ அது மனதில் வைத்து பேசினார். ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದನು. அவளுக்கு இருதயத்தில் விருத்த சேதனம் வேண்டும். ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. அவருடைய உதடுகளில் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும். ಅವರ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. அவருடைய செவியில விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும். ಅವರ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. அதற்கு ஒரு வெளியரங்கமான அடையாளம் தான் ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆಯೇ நுனித்தோலை வெட்டி வீச சொன்னது. ಆ ಮುಂದೊಗಲನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡುವುದು. நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 7ஆம் அதிகாரத்தை படிச்சு பாருங்க. ನೀವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ. ஸ்தேவான் சொல்லும் பொழுது எது விருத்த சேதனம் என்ற விளக்கம் சொல்லுகிறார். ಸ್ಟೆಫನನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் ஆபிரகாம் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்போது, ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಾಗ யாருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான்? ಯಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು? இஸ்மவேலுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். ಇಸ್ಮಾಯೇಲನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು. இஸ்மவேல் குணப்பட்டவனா? ಇಸ್ಮಾಯೇಲನು ಗುಣವಾದ
ಹೊಂದಿದವನ அவன் துஷ்ட மனுஷனாக இருப்பான். ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದನು. அவன் ஒரு காலத்திலும் மனம் மாற மாட்டான். ಆತನು ಎಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு உலகமெல்லாம் இருக்கிற தீவிரவாதத்துக்கு தகுப்பணி யார் தெரியுமா? ಈ ದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? இஸ்மவேல் தான். ಇಸ್ಮಾಯೇಲನು. அருமையானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, ஞானஸ்நானம் யாரையும் ரட்சிக்காது. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. விருத்த சேதனை யாரையும் ரட்சித்தது கிடையாது. ಸುನ್ನತಿ ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. பழைய ஏற்பாடு விருத்த சேதனம், ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸುನ್ನತಿ. புதிய ஏற்பாடுல வரும்போது விருத்த சேதனம் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. அதாவது காரியமே முக்கியம். புது சிருட்டிய காரியம், நூತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸುನ್ನತಿಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ. 2 கொரிந்தியர் 5:17 என்ன வாசிக்கிறோம்? 2 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 5:17 ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான். ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು. பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು, எல்லாம் புதிதாயின, ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು. இந்த அனுபவம் இருக்கிறவர்களுக்கு, ಅನುಭವ ಇರುವವರಿಗೆ சந்தேகம் இல்லாமல் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ஞானஸ்நானம் பெறும்பொழுதுதான் ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ வானம் திறக்கப்படுகிறது. ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಾಗ தேவ ஆவியானவர் இறங்குகிறார். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಾಗ இவர் நேசகுமாரன் இவர் மேல் பிரியமா இருக்கிற என்று சத்தம் வந்தது. ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ஞானஸ்நானம் எடுக்காத மக்கள் ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರ பாவத்தின் சோதனைகள் வரும்பொழுது, ಪಾಪದ ಶೋಧನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ, நான் பரலோகத்துக்கு போவேனா நரகத்துக்கு போவேனா, ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನಾ, எனக்கு விசுவாசி என்று சொல்ல முடியலையே, ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, சொல்ல முடியாதபடி தவிப்பார்கள். ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ತವಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவருடைய வழிநடத்தல் ஒண்ணுமே தெரியாது. ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் இந்த முதல் கட்டளைக்கே அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லையே. ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் அடுத்தபடி எப்படி காண்பிப்பார்? ಆತನು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು? அதனால ஞானஸ்நானம் என்று சொல்வது மகா முக்கியமான ஒன்றுதான். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬತಕ್ಕದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. அது ஒரு சடங்காச்சாரமா செய்யப்படக்கூடாது. ಅದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. எங்கள் வால்பாறையில ஒரு நாள் காலையில ஞானஸ்நானம் நடந்தது. ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಪಾರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಜರುಗಿತು. சாதாரணமாக பெண்கள் தான் ஞானஸ்நான கூட்டத்தில் அதிகமா இருப்பாங்க. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. எங்க வேண்டாலும் போய் பாருங்க, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ஆனால் அன்றைக்கு நான் ஒரு அதிசயத்தை பார்த்தேன். ಆ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. அதற்கு முந்தைய பெண்களுக்கு போனா முறை கொடுத்துட்டாங்களே என்று தெரியல. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ஆனால் அன்றைக்கு வெறும் ஆண்கள் தான் வந்திருந்தாங்க. ಆ ದಿನ ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದರು. 7 பேருக்கு ஞானஸ்நானம். 7 ಮಂದಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. ஞானஸ்நானம் கொடுத்த உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு 7 பேரையும் காணோம். ಆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. தண்ணிக்கெல்லாம் விழுந்து தண்ணி அடிச்சிட்டு போயிடுச்சா? ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ನೀರು ಅವರನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ? இல்லங்க, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, அது குளிரான நேரம். ಅದು ಬಹಳ ಚಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಮಯ. தண்ணிக்குள்ள இறங்கிட்டு வெளியே வரும்போது குளிர் அடிச்சது. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಚಳಿ ಆಯಿತು. இந்த சரீரத்தை எப்படி சூடு பண்ணலாம்? ದೇವನ ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು? எல்லாம் போய் குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. பாத்தீங்களா? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? இவங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலாமா? ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡಬಹುದಾ? உங்கள் சரீரமானது தேவனால பெற்று உங்களில் தங்கி இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆலயம் என்று அறியீர்களா? ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் தேவன் அவனை கெடுப்பார். ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಕೆಡಿಸುವನಲ್ಲವೋ? கிறிஸ்தவ ஆலயத்துல, ಕ್ರೈಸ್ತವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, இந்து ஆலய கோயில்களிலே, ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, முஸ்லிம் மசூதிகளிலே, ಮೊಹಮ್ಮದಿರ ಮಸೂದಿಗಳಲ್ಲಿ யாராவது போய் இந்த சிகரெட் குடிப்பாங்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇದುತ್ತಾರಾ? அங்க உள்ள படக்காட்சி காமிப்பாங்களா? ಅಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರಾ? உள்ள கூத்து எல்லாம் நடக்குமா? ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದಾ? வெளியில வேணா நடக்கும், ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. மனுஷன் கல்லு மண்ணு வைத்து கட்டின ஆலயத்திற்கு அவ்வளவு மதிப்பு உண்டு. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ஆனால் நம்முடைய சரீரமான ஆலயம், ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರ, மனம் திரும்புதல் என்பது மாபெரும் மனம் மாற்றம். ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬತಕ್ಕದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. 131 சங்கீதத்தை பாருங்க. ಕೀರ್ತನೆ 131ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. தாவೀது மிகப்பெரிய மனமாற்றம் அடைந்தார். ದಾವೀದನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದನು. அவருடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿ. உங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. 2வது வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? ಕೀರ್ತನೆ
131 ಎರಡನೇ தாயின் பால் மறந்த குழந்தையை போல நான் என் ஆத்துமாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன். ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದ್ದೆ. என்னுடைய ஆத்துமா என்னுடைய ஆதிக்கத்தை விட்டு அப்புறம் போய்விட்டு என்று புலம்பவில்லை. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಗುಣಗುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. என் ஆத்துமாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன். ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. என் ஆத்துமா பால் மறந்த குழந்தையை போல இருக்கிறது. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ. மனைவிகள் என்ன, பிள்ளைகள் என்ன, அரசியல்ல பொறுப்பென்ன, மார்க்கத்துல பொறுப்பென்ன, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், பால் மறந்த குழந்தை. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸು. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளை போல ஆகாவிட்டால், ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள். ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ? இவர் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவார். தாவீது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவார். ದಾವೀದನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. பால் மறந்த குழந்தை போல ஆனாரே. ಆತನು ಹಸು ಕೂಸಿನಂತೆ ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ ಆದನಲ್ಲ. இவருடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட மாபெரும் மனமாற்றத்தை பாருங்கள். ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ನೋಡಿ. 1ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 1ನೇ ವಾಕ್ಯ, என்னுடைய இருதயம் இருமாப்புள்ளதಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಲ್ಲ. என்னுடைய இருதயம் மாற்றமடைந்தது. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. என் கண்கள் மேட்டிமேலுள்ளமல்ல. ನನಗೆ ಸೊಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. என்னுடைய கண்களில மாற்றம் வந்தது. ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. பெரிய காரியத்திலும் ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ எனக்கு மிஞ்சின கர்மங்கள் நான் தலையிடுகிறதும் இல்லை. ನಾನು ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. தலையிட்டால் கழுத்து போனாலும் போயிடும். ನಾನು ತಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அதான் தலை தப்பிச்சா தம்புரம் புனியன்ற மாதிரி ஓடி வர வேண்டியிருக்கு. ನನ್ನ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಆಯುಷ್ ಹೆಚ್ಚೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. எவ்வளவு பெரிய மனமாற்றம் பாத்தீங்களா? ದೊಡ್ಡ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನೋಡಿರಿ. இந்த மனமாற்றத்தோடு தான் ಈ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಡನೆ ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 7 பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றாங்களே. 7 ಮಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಲ್ಲ. என்ன நடந்தது? ಏನಾಯಿತು? ஒரு இடத்துல ஒருத்தருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க விரும்பினார்கள். ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர் முதல்ல சொல்லிட்டாரு. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி ஞானஸ்நானಕ್ಕೆ பழக்கம் இல்லைன்னா கூட, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, நான் ஒரு தண்ணிக்குள்ள ஒரு அமுக்கும் போது உள்ள முங்கிட்டு படாரு என்று சொன்னார். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ದಬ್ಬುವಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. இதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும்? ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? இவர் என்ன சொல்லிட்டு தண்ணிக்குள்ள அமுக்கும் போது இந்த ஆளு ஏதாவது மீறி செஞ்சிருவான்னு சொல்லிட்டு தலையை பிடிச்சு நல்ல ஒரு அமுக்கலான்னு அமுக்கினார். ಈತನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗಿಸಿದ್ರು. அப்படி அமுக்கிறதுக்கு முந்தி ஒரு காரியத்தை பார்த்தா, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ தண்ணிக்குள்ள தலையத்தான் அமுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க. ನೀವು ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿನೊಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. என்னுடைய கையை நான் உள்ள அனுமதி கையை நீட்டிட்டு இருந்தார். ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರು. என்னையா அது? ஒரு சரீரம் முழுசும் தண்ணிக்குள்ள போது கையை நீட்டிட்டு இருக்கிறீங்க. ಏನಪ್ಪಾ, ಶರೀರ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈನ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அது என்ன சொன்னா, எனக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான். ಆತನು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ, அவனை ஒரு குத்துன விருப்பாடுதான். ಆತನು ನನಗೆ ಒಂದು ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ அப்புறம் தான் நான் ஞானஸ்நானம் எடுப்பேன். ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டு அவனுக்கு குத்த முடியாது. ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನ ಗುದ್ದಲಾರಲಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க? ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது, ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ உங்களுடைய மணிப்பர்சு கூட ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಕಿಸೆ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ. ஞானஸ்நானம் என்ற சத்தியம் அருமையான சத்தியம். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. அதுக்கு 2 வசனம் வேதத்துல நான் கொண்டு வரட்டுமா? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 2 ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம், ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ஆம் அதிகாரம் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದುತ್ತೇನೆ. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோடத்திலிருந்து எழுப்பப்பட்டதை போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினால கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலிலே நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னு சொல்றார். 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಉಣ್ಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸು
இயேசுநாதருக்கு 3 காரியங்கள் நடந்தது. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿತು. அவருக்கு மரணம், ಆತನಿಗೆ ಮರಣ, அவருக்கு ஒரு அடக்கம் பண்ணப்படுதல், ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಉಳುವಿಕೆ, அவருக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல். ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ. நான் அவரை என் எஜமானாய் ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொண்டேன். ನಾನು ಆತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ದೇವರಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ. எனக்கு இந்த 3 காரியங்கள் நடந்தது, ನನಗೆ ಈ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿತು என்பதை உலகத்துக்கு சொல்லுகிறோம் ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. அதுதான் ஞானஸ்நானம். ಅದನ್ನೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ 6வது வசனத்துல என்ன பார்க்கிறோம்? 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದುತ್ತೇವೆ? நாம் இனி பாவத்திற்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு, ಪಾಪ ದೀನ ಸ್ವಭಾವ ನಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿರದಂತೆ, நம்முடைய பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಂದು, நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம். ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. மரித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்களாகி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறானே, ಸತ್ತವನು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ஆகையால் கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மரித்தோமானால் அவருடனே கூட பிழைத்தும் இருப்போம் என்று நம்புகிறோம். 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಸತ್ತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. மரித்தோடத்திலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம். ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಯತಕ್ಕ மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை. ಮರಣವು ಇನ್ನೂ ಆತನನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. அவர் மரித்து பாவத்திற்கு என்று ஒரு தரம் மரித்தார். ಆತನು ಸತ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ. அவர் பிழைத்திருக்கிறார் என்று தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறார். ಆತನು ಜೀವಿಸುವುದು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ. அப்படியே நீங்கள் உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாகவும், ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೆಂದು நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்தவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ಯೇಸುವಿನ ಐಕ್ಯದಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. இவ்வளவு காரியங்கள் ஞானஸ்நான சத்தியத்தில் அடங்கி இருக்குது. ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. இந்த அனுபவம் இல்லாமல் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாமா? ಈ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. இந்த அனுபவம் இல்லை என்றால் ஞானஸ்நானத்துக்கு தடை உண்டு. ಈ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು. கொலோசையர்கள் நிருபம் ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3ம் அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. பவுல் இங்கே சொல்லுகிறதை பாருங்கள். ಪೌಲರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. கொலோசையர்கள் நிருபம் 3ம் அதிகாரம், ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இல்ல மன்னிக்கணும், 2ம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. 2:11, 12. 11-12 ವಾಕ್ಯಗಳು. அல்லாமலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பெற்று விசுவாசத்தினாலே பாவ மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை கலந்து விட்டதினாலே கையால் செய்யப்படாத விருத்த சேதனத்தை அவருக்குள் பெற்றீர்கள். ஞான ஸ்நானத்தினாலே அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதில் அவரை மரித்தோடத்திலிருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின்படி மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே ಅವರೋಡು ಕೂಡ எழுந்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11-13 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತನಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸು. ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುನ್ನತಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಪದಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದೇ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸುನ್ನತಿ. ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಉಣಲ್ಪಟ್ಟದರಿಂದಲೇ ಆ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದಿರಿ. ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. எந்த சத்தியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்மையா இருந்தால், ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿರುವುದಾದರೆ ஞானஸ்நானத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆனால் இந்த ஞானஸ்நானத்தை கொடுத்த ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ இந்த யோவான் ஸ்நானகர் இருக்கிறாரு, ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, அவரிடத்துல வந்தவர்களுக்கு அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாரா இல்லையா? ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನ ಅಲ್ಲವಾ? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்தை எடுங்கள். ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 3ம் அதிகாரத்தை பார்க்கலாம். 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ம் அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ பாருங்கள். 6ம் வசனத்திலிருந்து 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசம் எங்கும் போய் பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கித்தான். அவன் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படி புறப்பட்டு வந்த திரளான ஜனங்களை நோக்கி, விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, வரும் கோபத்திற்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார்? மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனி கொடுங்கள். ஆபிரகாம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கொள்ள தொடங்காதிருங்கள். தேவன் இந்த கழுகடினால ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று அவளுக்கு சொன்னான். இப்பொழுதோ கோடாரியானது மரங்களின் வேறருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்ல கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும் என்று சொல்லிட்டு
அவங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறதுக்கு முந்தி பேசின காரியங்களை கீழே உள்ள வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறதுக்கு முந்தைய அவன் சொல்லுகிற காரியத்தை பார்த்தீர்களா? ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? திரளான மக்கள் வருகிறார்கள். ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. நீங்கள் மத்தேயுவிலிருந்து சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை பார்த்தால், ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದೋದಾದರೆ, பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் அநேகர் என்று எழுதியிருக்கு. ಪರಿಸಾಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅನೇಕರು, கொஞ்சம் பேர் அல்ல, அநேகர் வர்றாங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல திரளான ஜனங்கள் வர்றாங்க. ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದರು. கனிகூடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும் என்று சொன்ன பொழுது, ಫಲ ಕೊಡಲಾರದಂತ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, அதுல 3 கூட்டமான ஆட்கள் இருந்தார்கள். ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಪಿನ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು. அவர்களே கேட்ட 3 விதமான கேள்விகளை பார்க்கிறோம். ಅವರು ಕೇಳಿದ 3 ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರಿ. ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதுக்கு முந்தி, அவன் கொடுக்கிறதுக்கு முந்தி அவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்தால் தான் அவன் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பான். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ஆனால் இந்த மக்கள் யாரும் அவனால ஞானஸ்நானம் பெறவில்லை என்பதுதான் சரித்திரம். ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಆತನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. அதுல முதல் கூட்டமான ஆட்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? அவனை நோக்கி, ಆತನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, அப்படியானால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನವರು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, அவர்கள் யார்? ஜனங்கள். ಅವರುಗಳು ಜನರು, திரளான ஜனங்கள், ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ அதற்கு ಜನರು. அந்த பிரசங்கியார் சொல்வதை பார்த்தீர்களா? ಉಪದೇಶಕನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೀರಾ? 2 அங்கி உடையவன் 2 ಅಂಗಿಗಳುಳ್ಳವನು இல்லாதவனுக்கு கொடுக்க கடவன். ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ. உனக்கு ஒரு அங்கி போதும், ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಸಾಕು, அடுத்தவனுக்கு அங்கி ஒண்ணு கொடுத்துரு. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ஆகாரத்தை உடையவன் ಆಹಾರ ಉಳ್ಳವನು அப்படியே செய்ய கடவன். ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. உங்க வீட்டுல பாதி சாப்பாடு சாப்பிட்டா போதும், ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಊಟ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, பாதி சாப்பாடு அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு கொடு. ಅರ್ಧ ಊಟವನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡು. வசனத்தை பற்றி பேசுறார், ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, சாப்பாட்டை பற்றி பேசுறார். ಆಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. நாங்க வசனத்தை யாரும் கொடுக்க மாட்டோம், ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, எங்களுடைய ஆகாரத்தை யாரும் கொடுக்க மாட்டோம், ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, நானும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க மாட்டேன், ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்படித்தான் ஞானஸ்நானம் யோவான் ஸ்நானம் சொன்னார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದನು. அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ஆயக்காரர் ஞானஸ்நானம் வந்து, ಸುಂಕದವರು ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದು, வரி வசூல் பண்றவங்க வந்து கேக்குறாங்க, ಸುಂಕವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நாங்க ஞானஸ்நானம் பெற விரும்புறோம், ಗುರುವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲು, போதகரே நாங்கள் என்ன செய்யணும், ಗುರುವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? அதற்கு என்ன சொல்லுகிறார்? ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிற அதற்கு அதிகமாய் ஒன்று வாங்காதிருங்கள், ನೇಮಿಸಿದ ಅಸಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. அந்த குள்ள சகை என்ன பண்ணுனா, ಆತನು ಗಿಡ್ಡನಾದ ಜಕೈಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? வரி வசூல் பண்ணும் பொழுது, ಸುಂಕವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಾಗ அரசாங்கம் 10 ரூபாய் வசூல் பண்ண சொன்னா, ಸರ್ಕಾರದವರು 10 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 20 ரூபாய் வசூல் பண்ணி 10 ரூபாய் தன்னுடைய பைக்கில போட்டு 10 ரூபாய் கொண்டு அரசாங்கத்துல காட்டுவான். 20 ರೂಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. இங்க ஆயக்காரருக்கு அவர் சொல்ற போதனையை பாத்தீங்களா? ಸುಂಕದವರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶವನ್ನ உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதிகமாய் ஒன்று வாங்காதிருங்க, ನೇಮಿಸಿದ ಅಸಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. அங்கிகளை பாதிக்கிறது, ಅಂಗಿಗಳನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ, சாப்பாட்டை பாதிக்கிறது, ಆಹಾರವನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ, இவருடைய லஞ்சத்தை பாதிக்கிறது, ಲಂಚದ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ, இவருடைய கூடுதலான வருமானத்தை பாதிக்கிறது, ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಿಂಬಳವನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. அதுக்கடுத்து பாருங்க, ಮುಂದೆ ನೋಡಿರಿ 14ஆம் வசனத்துல 14ನೇ ವಾಕ್ಯ, போர் சேவர்கள் அவரை நோக்கி, ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು, இவங்க மிலிಟರಿயை சேர்ந்தவங்க, ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಸೇರಿದಂತ, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? அதற்கு யோவான் ஸ்நானன் என்ன சொல்லுகிறார்? ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿ, நீங்கள் ஒருவருக்கு இடுக்கண் செய்யாமலும், ಯಾರನ್ನು ಬೆದರಿಸಬೇಡಿರಿ. போலீஸ் வஸ்திரம் போட்டுட்டா, ಪೊಲೀಸ್ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ராணுவ வஸ்திரம் போட்டுட்டா, ಸೈನಿಕನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ உடனே இடுக்கண் செய்யறது, ತಕ್ಷಣ ಬೆದರಿಸೋದು. அப்புறம் பொய்யாய் குற்றம் சாட்டுகிறது. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ತಂದು ದುಡ್ಡು ಕಸಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. இத்தனை குற்றவாளிகளை பிடிச்சிட்டு வந்தா தான் உனக்கு வேலை உயர்வு கிடைக்கும். ದೋಷಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ಕರ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. தெருவில் நிக்கிறவனை பிடிச்சு ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು இவன் திருடன் என்று உள்ள கொண்டு போடுறது. ಇವನು ಕಳ್ಳನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ எவனோ ஒரு பெரிய குற்றவாளி, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿ, அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல. ಅವನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ஒரு ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ஏழையான மனுஷனை பிடிச்சு இவன் தான் அந்த குற்றவாளின்னு சொல்லி உள்ள கொண்டு போடுறது. ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವನೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. இடுக்கன் செய்யறது, பொய்யாய் குற்றம் சொல்றது, இது ராணுவத்துல போலீஸ்ல சர்வ சாதாரணமா நடக்கிற காரியம். ಬೆದರಿಸೋದು, ಸುಳ್ಳು ದೂರು ತರೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ இந்த காரியத்துல மாற்றம் ஏற்படாத பட்சத்துல, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ என்னுடைய வஸ்திரம் எனக்குள்ளதல்ல, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, எனக்குள்ள ஆகாரம் எனக்குள்ளதல்ல, ನನಗಿರುವ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, சம்பளம் என்றால் நியாயமான சம்பளத்தை தான் வாங்குவேன், ಸಂಬಳ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்தால் அதை துருபயோகம் பண்ண மாட்டேன், ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, பொய் சாட்சி சொல்ல மாட்டேன், ಸುಳ್ಳು ದೂರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் யோவான் ஸ்நானம் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான். ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು. உத்தமமான ஜனத்தை கர்த்தருக்கு ஆயத்தப்படுத்தினான். ಉತ್ತಮವಾದ ಜನರನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. கர்த்தர் உத்தமர், ಕರ್ತನು ಉತ್ತಮ, அவருக்கு சோட சப்பட தேவையில்லை, ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. அவருடைய கையில அதாவது தூற்று கூட அவர் கையில் இருக்கிறது, ಆತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ತೂರುವ ಮೊರವಿದೆ, தம்முடைய களஞ்சியத்தை அவர் தூற்றுவார், ಆತನು ತನ್ನ ಕಣಜವನ್ನು ಆತನು ತೂರುವನು, கோதுமை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார், ಆತನು ಗೋಧಿಯ ಕಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು, பதரை அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார், ಆತನು ಒಟ್ಟನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು. கோடாரி மரங்களின் அருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ಕೋಡಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நல்ல கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும். ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡಲಾರದ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕಡಿದು அது நம்முடைய மார்க்கத்தில் இருந்தாலும் நம்முடைய மார்க்கத்துக்கு புறம்பே இருந்தாலும் சரி, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅದು ಪಕ್ಕನೇ ಇರಲಿ, நம்முடைய சபையில் இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய சபைக்கு வெளியே இருந்தாலும் சரி, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಿಂದ பாவம் செய்கிற மனிதனை தடுக்க யாராலும் முடியாது. ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை தடுக்க யாராலும் முடியாது. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆனால் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்ட பெருமான் இயேசு, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮನು எந்த மனிதனை விடுவிக்கிறார், ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறார், ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. வேதத்தை நீங்கள் பாருங்கள், ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ விசுவாசிகளும் கூட அதை சரியா புரியணும். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. பாருங்கள், மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரம் 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34 வசனத்துல, 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து, வாருங்கள், என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ರಾಜ್ಯத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25:34. ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರೇ, ಬನ್ನಿರಿ, ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்கிறார். ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்கிறார். ತಂದೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர்களுக்குள்ள ராஜ்யம் உலக தோற்றம் உண்டானது முதல் ஆயத்தப்பட்ட ராஜ்யம் என்று சொல்கிறார். ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னொரு கூட்டத்தை பற்றி சொல்கிறார். ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 41ஆம் வசனத்திலே 41ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ இடது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து அவர் சொல்கிறார், 41ನೇ ವಾಕ್ಯ, சபிக்கப்பட்டவர்களே, என்னை விட்டு பிசாசுக்கு அவனுடைய தூதர்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட நித்திய அக்கினிக்கு போங்கள். ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ரெண்டு பேரும் மனிதர்கள் தானே, ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವಾ? ஆனால் இவர்கள் தேவ மனிதர்கள், ಆದರೆ ಇವರುಗಳು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು, அவர்கள் பாவ மனிதர்கள், ಇವರುಗಳು ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರು, இவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக வேண்டியவர்கள், ಇವರುಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು, அவர்கள் பிசாசை சேவித்தல் பிசாசுக்கு ஆயத்தப்படுத்தின நரகத்துக்கு நித்திய அக்கினிக்கு போக வேண்டியவர்கள். ಇವರು ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. என்ன காரணத்தினால இவர்கள் மோட்சத்துக்கு போகிறார்கள், இவர்கள் என்ன காரணத்தினால நரகத்துக்கு போறாங்க ஆண்டவர் விளக்கம் சொல்கிறார். ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಬಹಳ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. என்ன சொல்லுகிறார்? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? 35வது வசனம், நான் பசியா இருந்தேன், 35ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೇನು, எனக்கு ஆகாரம் கொடுத்தீர்கள், ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, தாகமாயிருந்து ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನು, தாகம் தீர்த்தீர்கள், ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, அந்நியனாயிருந்து
பரதேசியாயிருந்தேன், ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, சேர்த்து கொண்டீர்கள். ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன், ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆನು, வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. வியாதியாயிருந்தேன், ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆನು, விசாரிக்க வந்தீர்கள். ಅದನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ காவலில் இருந்தேன், ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು, என்னை பார்க்க வந்தீர்கள். ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ஆண்டவரே, எப்பொழுது நாங்கள் இதெல்லாம் செய்தோம் என்று சொல்லும்போதற்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அதற்கு ராஜா பிரத்யுத்தரமாக ಅರಸನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ 40ஆம் வசனத்துல 40ನೇ ವಾಕ್ಯ, மிக சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்தீர்களோ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀರೋ அதை எனக்கே செய்தீர்கள். ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ஆனால் அடுத்த கூட்டத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? அவள் இதை ஒன்று செய்யவில்லை. ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 45ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார், 45ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ அவர் அவர்களுக்கு பிரத்யுத்தரமாக ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ மிகவும் சிறியவர்களாகி இவர்களில் ಕೇವಲ ಅಲ್ಪವಾದವರಲ್ಲಿ ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருக்கிறீர்களோ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡದೆ ಹೋದಿರೋ அதை எனக்கு செய்யாதிருக்கிறீர்கள். ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ஆகவே நித்தியமான அக்கினிக்கு போங்கன்றார். ಆದ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ இங்கே விசுவாசத்தை பற்றியோ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತೋ ஞானஸ்நானத்தை பற்றியோ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಕುರಿತೋ ஆராதனை பற்றியோ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತೋ உலகத்திலிருந்து பிரிந்த வாழ்க்கையை பற்றியோ ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕುರಿತೋ உபதேசத்தை பற்றி ஒன்றுமே ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு அநேகருடைய குருட்டு நம்பிக்கை என்னவென்றால், ಅನೇಕರ ಕುರುಡಾದ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டோம், ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು, சபைக்கு போறோம், ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ஆராதனை கலந்து கொள்கிறோம், ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ஆனால் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. எப்படி நீங்க பரலோகத்துக்கு போவீங்க? ಹೇಗೆ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿರಿ? உண்மையான மனம் திரும்புதல் உள்ளவர்கள் ನಿಜವಾದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಳ್ಳವರು இந்த காரியங்களை முழுமுச்சுடனே ಈ செய்வார்கள். ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. 45 வருட அனுபவத்தில் நான் சொல்லுவேன், 45 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ இந்த ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. முதல் சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை நான் விடாமல் நிறைவேற்ற ஆண்டவர் எனக்கு பலன் தந்திருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಲು ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ இதை ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. செய்ய மனதில்லாதவர்கள், ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರು, பாவத்தை விட்டுவிட மனதற்றவர்கள் ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರು ஞானஸ்நானம் எடுக்க கூடாது. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ஞானஸ்நானம் எடுக்கனால பரலோகத்துக்கு போறதில்லை. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட எத்தனையோ ஆயிரங்கள் கோடிகள் நரகத்தில் உண்டு. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಗಳು ನರಕದಲ್ಲಿ ஏன் யூதாஸ் காரியத்தை மோட்சத்துக்கு போகலையே? ಯಾಕೆ ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? நீங்களும் நானும் போகிறதற்கு செய்த காரியம் என்ன? ನೀವು ನಾನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವೇನು? நினைவே பட்டணத்தை போல மனம் திரும்பினோமா? ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರಾಗಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ? ஞானஸ்நானத்தை பற்றி 2 காரியத்தை கூட சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುರಿತು 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. யோவான் ஸ்நானம் தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார். ಸಾರಿಗನಾದ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அதை பாருங்க, ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ஆம் அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 23ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. சாலிம் ஊருக்கு சமீபமான ஐயனோன் என்னும் இடத்துல தண்ணீர் மிகுதியா இருந்தபடியினால் யோவானும் அங்கே ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தான். ಯೋಹಾನನು ಸಲೀಮೂರಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ஜனங்கள் அவனிடத்துல வந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். ಜನರು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஏன் தண்ணீர் குறைவான இடத்துல அவன் ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்க கூடாது? ಯಾಕೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಾರದು? தண்ணிக்குள்ள இறங்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கணுமே. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அந்த ஞானஸ்நானத்துல ஒரு மரணம், ஒரு அடக்கம் பண்ணப்படுதல், ஒரு உயிர்த்தெழுதல் நடக்கணுமே. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಣ, ಒಂದು ಉಣುವಿಕೆ, ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಧಿಕ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. அந்த இடத்துல ஞானஸ்நானம் ಆ பெற்றார். ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 8ஆம் அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. அங்க என்ன வாசிக்கிறோம்? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದುತ್ತೇವೆ? பாருங்கள், 38ஆம் வசனத்துல 38ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான், ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. அப்பொழுது பிலிப்பு மந்திரியுமாகிய இருவரும் ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಕಂಚುಕಿಯು ಇಬ್ಬರು தண்ணீரிலே இறங்கினார்கள். ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ஏன் வெளியே நிக்க வச்சுட்டு தண்ணியை அள்ளிக்கொண்டு தலையில ஊற்றலாமே? ಯಾಕೆ ನೀರಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬಹುದಾಗಿಲ್ಲ? இல்லையே, இரவரும் தண்ணீரிலே இறங்கினார்கள். ಇಬ್ಬರು ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಇಳಿದರು. ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. தண்ணீரிலிருந்து கரையேறின பொழுது ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ முழுக்கு ஞானஸ்நானம் என்பது வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட அருமையான சத்தியம். ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯ. இந்த ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது ஒரே ஒரு முறைதான் வாழ்க்கையில் ಈ நடக்கும். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬತಕ್ಕದ್ದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ
ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜರುಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ. ஆனால் 2 ஞானஸ்நானம் பட்டார்கள் என்று எழுதியிருக்குது. 2 ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. அப்போஸ்தலர் 19ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்க. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ஆம் வசனத்துல 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3-4 அப்பொழுது அவன் அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்றான். ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:3. அதற்கு அவர்கள் யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானத்தை பெற்றோம் என்றார்கள். 12 சீசர்கள், எபேசில் இருந்த 12 சீசர்களை பற்றி தான் எழுதியிருக்கிறது. ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ 12 ಶಿಷ್ಯಗಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள்? ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ? யோவான் ஸ்நானம் கொடுத்த ஞானஸ்நானம். ಯೋಹನನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ஆவியானவர் வந்ததே அவங்களுக்கு தெரியல. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಬಂದದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அப்ப இயேசுவானவர் அவங்க விசுவாசிக்கல. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. இப்போ விசுவாசித்து அவங்க ஞானஸ்நானம் பெறாங்க. ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. அடுத்த வசனத்துல ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟನು. 5ஆம் வசனத்துல 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. எபேசியர் 4:5ல வாசிக்கிறோம். ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஒரே ஞானஸ்நானம், ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. ஆனால் இங்கே ஞானஸ்நானம் 2 பண்றதுக்கு காரணம் என்ன? 2 ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರಣ அது மனம் திரும்பாமல் அவங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்காங்க. ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ. இப்போ மெய் மனம் திரும்புதல் ஏற்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்காங்க. ನಿಜವಾದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. கடைசியாக ஒரு எச்சரிப்பான ஒரு பகுதியை சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8ஆம் அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ஆம் வசனத்துல 12ஆம் வசனத்துல 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கும் ஏற்றவைகளை பிலிப்பு பிரசங்கித்ததை அவர்கள் விசுவாசித்த போது, ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರಲು அங்க புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. அந்த சமயத்துல ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ என்ன நடந்தது? ಏನಾಯಿತು? அப்பொழுது சீமோனும் விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்று ಆಗ ಸೀಮೋನನು ಕೂಡ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು பிலிப்பை பற்றி கொண்டு அவனால் நடந்த அற்புத அடையாளங்களையும் பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு பிரமித்தான். ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದನು. இவன் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டான் என்று ಇವನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் அவன் பணத்தை கொண்டு வந்து, தேவா நான் யார் மேல கை வைக்கிறேனோ ஆவி அவளுக்கு வர வேண்டும் என்று பணத்தை ಹಣವನ್ನ ತಂದು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೋ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. அப்ப என்ன அங்க நடந்தது? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜರುಗಿತು? பேதுரு அவனை நோக்கி, ಪೇತ್ರನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ, தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதிக்கலாம் என்று நினைத்தபடியால் ದೇವರ ವರವನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀಯೋ உன் பணம் உன்னோடு நாசமாய் போகட்டும். ನಿನ್ನ ಹಣ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. நீ உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாயிராதபடினாலே ಹೃದಯವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. இந்த பரிசுத்த விஷயத்துல, சபை விஷயத்துல, ஆராதனை விஷயத்துல உனக்கு பங்கும் இல்லை பாகவும் இல்லை. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಭಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, பங்கும் இல்லை, பாலு இல்ல. அடுத்த 2 வசனங்களை, நீ உன் துர்க்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள். ನಿನ್ನ ಹಾನಿಕರ ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಬೇಡಿಕೋ. ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் என்ன உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. 23ஆம் வசனத்தில், நீ கசப்பான பிச்சிலும் பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதை காண்கிறேன். ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹಾನಿಕರವಾದ ವಿಷವು ದುಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯುವ ಬಂಧನವು ಆಗಿರುವವನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. இவன் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டான். ಇದನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. பண விஷயத்துல மாற்றம் இல்ல, ಹಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. இவனுடைய இயற்கை சுபாவம் மாறல, ಇವನ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಮಾರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. கசப்பான பிச்சிலும் பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறான். ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಹಾನಿಕರವಾದ ವಿಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ. இவன் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுனால பங்கு பாகம் கிடைக்குமா தேவனுடைய திருச்சபையில? ಇವನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ದೈವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ದೊರಕುತ್ತದೋ? ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரலோகத்திலும் போகல, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ஆரம்ப சபையில இவனை வைக்கவும் இல்லை. ಆರಂಭ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಇಡಲಿಲ್ಲ. இதனாலதான் ஞானஸ்நானம் பெற தடை உண்டு. ಆದ ಕಾರಣ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು. அதனால ஞானஸ்நானம் பெற வருகிறவர்கள் இதை நாளಮ್ಮ சிந்திச்சு ஞானஸ்நானம் எடுத்தா போதும். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஏற்கனவே ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள், ஞானஸ்நானம் எடுத்த விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்ட பெரும் மாற்றம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில காணப்படுதா என்று பாருங்கள். ಆಗಲೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. இன்னும் பயங்கரமான பிச்சிலும் பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதாக தேவாவி உங்களுக்கு உணர்த்தினால், ಇನ್ನು ನೀವು
ದುಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲೂ ಪಾಪದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀರೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಾದರೆ, யோவான் ஸ்நானகனுடைய 12 சீசல் 2வது முறையாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டதை போல நீங்களும் 2வது முறை ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು 2ನೇ ಬಾರಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ அது ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. இந்த உலகத்துக்கு உங்களுக்கு நல்லது, பரலோகத்துக்கு நல்லது. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. கர்த்தர் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். நாடே வடிவம் சத்தியம் ஜீவனை உரைத்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த மதிய வேளைக்கு நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே. அடிப்படையான வசனங்களை குறித்தும் நீதி நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் பரிசுத்தப்படுத்துகிற வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்விலும் கூட நாங்கள் மனம் திரும்புவதற்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தை பெறப்பட வேண்டும் என்றும், அந்த ஆதி அப்போஸ்தல திருச்சபையில் இஸ்ரவேல் மக்கள் எவ்வளவாய் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள், ஆபிரகாம் முதற்கொண்டு விருத்தசேதனம் எப்படியாக பண்ணப்பட்டார்கள், அவள் எவ்வளவு ஆத்மா மறுரூபம் அடைந்தது, அப்படியே நாளிலும் கூட ஆண்டவரே நாங்களும் தாவீதை பார்க்கின்ற பொழுது அவன் இருதயத்தை சிறு குழந்தையைப் போல அமரப்பேன் என்று பார்க்கிறோம். பிலிப்பி அந்த மதிரி கொடுக்கின்ற பொழுது அவன் முழு இருதயத்தோடு விசுவாசத்தை ஞானஸ்தானம் பெற்ற என்று பார்க்கிறோம். அன்று சிறைச்சாலை அதிகாரி பார்க்கின்ற பொழுது இரவு ஆண்டவன் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது மனம் திரும்பி தேவனை விசுவாசிக்கப்பட ஏற்றுச் சொல்லும் பொழுது அவனை ஞானஸ்தானம் பெற்ற என்று பார்க்கிறோம். நாங்களும் கூட ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை இப்படியாக மனம் திரும்பாமல் போயிருக்க ஞானஸ்தானம் பெற்று மனம் திரும்பாமல் இருப்போம். ஆனால் ஆண்டவரே நாங்களும் மனம் திரும்பி சிறு குழந்தையை போய் மாறி ஆண்டவரே நாங்கள் அது பலவது பிரவேசி உதவி செய்யப்படும்படியாக தேவனே சகோதரி பரிவர்த்த வணிக வசனங்களுக்கு வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்தும். அனைத்து பேர் ஞானஸ்தானத்துக்கு காத்திருக்க வழியில் ஆண்டவரே நேர்த்தியமார்களோடு பேசி இது சடங்காச்சாரம் அல்ல, பாவத்திற்காக மறிக்கப்பட்டு மரித்து உயிர்த்திருந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. பழைய மனிதர் எங்களோடு மாம்ச மனிதர் எங்களோடு சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த உலகம் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. அவளை பார்க்கின்ற பொழுது உலகமாக சிலுவையில் அறைந்து இருக்குது என்று சொல்லி ஆண்டவரே மாம்ச சிந்தை மாம்ச செயல்கள் கிரியைகள் எல்லாவற்றும் சிலுவையில் அறைகின்றான் ஆண்டவரே. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற பொழுது பாடுகளும் துன்பங்களும் கடிதங்களும் வேதனைகளும் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அனுபவித்தான் ஆண்டவரே. நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றினேன், என்னையும் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அடிச்சூடுகளிலே அவன் நடந்தான், அவன் மாதிரியாக விட்டு வைத்தான். சபைகள் நிருபங்களை எழுதி அநேக வசங்கள் மூலமாக வார்த்தைகள் மூலமாக ஆண்டவரே புதிய மனிதனை ஆவிக்கேற்ற மனிதனை ஞானசேனப்பட்ட மனிதர்களை மனம் திரும்பிய மனிதர்களை கிறிஸ்துவுக்காக உலகத்தில் பிரித்திருக்கின்ற மனிதர்கள் ஆண்டவரே அவனை வெளிக்காட்டினான் ஆண்டவரே. அவனும் கூட மனம் திரும்பி அவன் உடனே ஞானஸ்தானம் பெற்று ஆண்டவரே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தான் என்று பார்க்கும் ஆண்டவரே. தேவன் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கின்ற பொழுது ஆண்டவரே தடை இல்லை ஆண்டவரே. அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பொழுது வானம் திறந்து பரிசுத்த புறப்பட இறங்கிய பிரியமாக இருக்கின்ற சாட்சி கொடுத்தது ஆண்டவரே. தேவன் நாங்களும் கூட சபைகளிலும் வீடுகளிலும் இடங்களிலும் ஆண்டவரே ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இடங்களில் பிரியமாய் சபைக்கு பிரியமாய் சகோதரர்களுக்கு பிரியமாய் இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிரியமாய் ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள எங்களை மறுரூபப்படுத்தின இந்த வசனங்களுக்கு வார்த்தைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே. அநேக வசனம் நினைப்பூட்டினீர், நன்றி செலுத்தும். தலைவனுக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்புவிக்கும் ஆண்டவரே. பழைய ஒளிந்து போயின வார்த்தையின்படி இந்த நாளில் கூட ஒருவேளை மாம்ச சிந்தை இருப்பின் ஆண்டவரே நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட மனிதர்களை உலகத்திற்கு பிரித்திருக்கப்பட்ட மனிதர்களை உலகத்திற்கு நற்கந்தங்களாய் ஒளியின் பிள்ளைகளாய் ஆண்டவரே ஜீவிக்கு உதவி செய்யப்படும்படியாக ஆண்டவரே நம்முடைய கருத்தை ஒப்பு கொடுக்கிற மனுஷன் எல்லாம் ஒருவேளை குற்ற குறைகள் இருப்பேன் மறைவணக்கம் எல்லாவற்றையும் மன்னி மாட்டுகிறேன் மன்னி மன்னித்து பாவங்களை நினையாமல் இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன், மன்னித்து மறந்து கடையில் ஆழத்தில் போட்டுவிட்டேன் என்று சொன்ன தேவன், ஒருவேளை சகோதரர்களுக்கோ சபைகளுக்கோ ஒருவேளை இருப்பினை ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் மறந்து மன்னித்து இந்த வழியில் கூட ஆண்டவரே ஒவ்வொருடைய பாவங்களையும் நாங்கள் கருத்து ஒப்புக்கிறோம் ஆண்டவரே. பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே எங்கள் மன்னிக்கிற தேவனை இருப்பதற்கை கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்த மாட்டோம். எங்கள் பாவங்களுக்காக வல்லவனை சிலுவையில் அறையுண்டி எங்களை பாவங்களுக்காக கல்லுவாறு சிலுவையிலே இந்த வாதைகள் துன்பங்கள் கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் சகித்து ஆண்டவரே. ஆனால் உலகம் தரப்பில் சமாதானம் தருவேன் என்று கல்வாரி சிலுவையிலே வெளிப்பட சமாதானத்திற்கு நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே. நாங்கள் கூட சமாதானம் வந்திருக்கோம். சமாதானத்தின் பிள்ளைகளை ஆண்டவரே திரும்பிச் செல்ல உதவி செய்யப்படும்படியாக தேவனே அன்று தாவீதை போல ஆண்டவரே சிறு குழந்தையை போல மனதை எங்களுக்காய் மாற்றிக் கொடுத்த தேவனாய் இருப்பதற்காய் நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே. நாங்கள் பல்லவத்தில் பிரவேசிக்க உதவி செய்யப்படும்படியாக தேவனே கருத்து கொடுக்கும் இப்படியாக ஒரு சாட்சியுள்ள வசனங்களை எங்களுக்காய் கொடுத்து அனுபவத்தின் பூர்வத்தில் ஆண்டவரே அவளை பலப்படுத்தி எங்களை போதித்து வழிநடத்தின மகத்துவமுள்ள தேவனுடைய வசனங்களுக்காய் வார்த்தையை நன்றி செலுத்தும். இந்த வசனங்களை மனிதனை உயிர்ப்பிக்கும், வசனங்களே மனிதனை மனப்பட்ட உதவி செய்யும், வசனங்களை மனிதனை ரட்சிக்கும், வசனங்களை மனிதனை வழிநடத்த மாட்டேன். அப்படியே கால்களுக்கு பாதை கழித்தவருக்கு வார்த்தையின்படி இந்த வசனங்கள் எங்களுடைய செல்கின்ற இடமெல்லாம் ஆண்டவரே அதை வெளிச்சத்தில் நடக்க உதவி செய்யப்படும்படியாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கருத்து கொடுக்கும். ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கு நன்றி செலுத்தும்.
பழைய ஊழியர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும், சகோதர நன்றி செலுத்தும், சபைக்கு நன்றி செலுத்தும். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆணி பாய்த்த கருத்திற்குள்ளும் கிருபையின் கருத்திற்குள் மத கருத்திற்குள்ளும் ஆண்டவரே இதில் மறைத்துக்கொள்ள உதவி செய்யப்படும்படியாக ஆண்டவரே உங்களுடைய கருத்து ஒப்படுக்கும். ஒரு பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதியும், காத்துக்கொள்ளும், பலப்படுத்தும், செடியின் கீழாக வழிநடத்த உதவி செய்யும். ஜெபக்கிறதுக்கு நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே. சத்துகிறோம் எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபத்துக்கு நல்ல பிதாவே. ஆமென்.